मन की मर्जी। की बोलिया अपनी मर्जी मन की मर्जी। मन की मर्जी ते अपनी मर्जी एक ऐसा दुखदायक मनुख की हिस्टरी में इतिहास में घटना है। जिहड़े लोग मन पिछे लग के अपनी मर्जी करते हैं अंत बहुत दुर्दशा में वो दुनिया चो मुक जाते हैं। अपनी मर्जी करना, जिस इंसान ने अपनी मर्जी करनी है रब की मर्जी नूं सोचना भी नहीं, मर्जी के भाने के बारे ज्ञान ना होना, कुदरत के नियमां नूं पालना ना करना, तबाहकुन नतीजा निकलता है। तुसीं अपनी मर्जी नाल ड्राइविंग नहीं कर सकते, अपनी मर्जी तुसीं अपनी मर्जी के नाल सड़क से अपनी कार नहीं चला सकते। तुहानूं एक ट्रैफिक के नियम ने जिन्हां दे अधीन उस कार नूं चलाना पेगा, उन्हां नियमां नूं पढ़ना पेगा, पढ़ के उन्हां नियमां नूं कंठ करना पेगा, कंठ करके रोड टेस्ट देना पेगा। रोड टेस्ट वेले अपने आप को संभल के तुरना पेगा। जे तुसीं ना संभले, जे तुसीं ट्रैफिक के कानूनों ना पालना की, मैं इस मुल्क के होर कुछ बड़ा देखा भाई जी पिछे सीट बेल्ट ला लीए कदे नहीं जी इतने कोई नहीं पूछता, जिहड़ी बात सुनते कोई नहीं पूछता। कि कई बार लोग मोहरे भी सीट बेल्ट लाने लगे अपने हाथ च पा लेंगे कि पुलिस वाला आ गया ला लेंगे ना। हुण तुसीं देखो कि पुलिस वाले ने तुहाडी सीट बेल्ट का फायदा दिता, ये कानून क्यों बनाया सीट बेल्ट? पागल ने। जितनियां मौतां होंदियां सब तो पहले पूछा जाता सीट बेल्ट लाई थी। 90% लोग वो मर जाते हैं एक्सीडेंट में जिन्हें सीट बेल्ट नहीं लाई थी। हुण सीट बेल्ट एक नियम है, उस नियम के अधीन तुसीं अपनी ट्रैफिक के रूल नूं अपलाई करके अपने सफर जिहड़ा करना है। गुरमुख प्यारे जिंदगी भी एक कानूनों की नियमां नहीं बनी, नियमां नहीं। इन्हां नियमां नूं समझना पहला कदम है, उन्हें समझ के कंठ करना दूजा कदम है। फिर नियमां के मुताबिक अपनी लाइफ को रीसैट करना तीसरा नियम है। जिहड़े नियमां की पालना नहीं करते, कभी भी कोई दुर्घटना बरतती है तो किते नियमां का कानूनों की उलंघना हुई है। बगैर उलंघना साडे लोग की करते, जे कोई एक्सीडेंट हो गया तो साढ़े कहते लिखिया ही इदा सी, हर लोग कहते लिखिया ही इदा सी, इन्ना कह के चुप कर जाते हैं। पर प्रदेशों में कभी भी ये गल नहीं, कभी नहीं कहते जी लिखोना ही नहीं नहीं, वो कहते देखो किहड़ा कसूर सी, किहड़ा कसूर सी, किहड़ा सज्जे पासे चलता सी, किहड़ा खब्बे पासे चलता सी, किसने रेड लाइट नूं क्रॉस कर लिया, किसने ट्रैफिक के कानूनों की उलंघना की, उत्थे भी आके सारा कुछ देख के फैसला किया जाता कि इस आदमी का कसूर है, तो सजा मिलनी, तो सजा मिलनी। गुरमुख प्यारे जो तुसीं गुरुद्वारे आए हो, इत्थे भी गुरुद्वारे आके गुरु ग्रंथ साहब के चरणों से बैठ के सीखना आए कि जिंदगी के नियम की ने, मन के नियम की ने, तन के नियम की ने, परिवारक जीवन जीने के नियम की ने, बचपन गुजारन के नियम की ने, जवानी को संभालन के नियम की ने, बुढ़ापे में अपनी जिंदगी बतीत करने नियम किहड़े ने। जब तक असी मर्यादा की पालना नहीं करते, ये जिंदगी तुहाडी दुखों के नाल मुसीबतों के नाल होर भर जाएगी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के दरबार में आके मत्था टेक के चले गए, चलो कड़ा प्रसाद लेंगे, चले गए, दौड़े ही जाने, दौड़े ही आने, छेती छेती काम निपट जाएगा। चलो किसी ने विपदा पई, बाहर एंबुलेंस खड़ी आ, दौड़े जाओ जाओ जरूरी काम है। पर जे इत्थे आना होवे
इस करके अब सब तो जरूरी काम है मेरे काम है, सब तो ज्यादा जरूरी काम होर मेरे कोई काम नहीं। अवर काज तेरे ये कह के तेन होना पड़ेगा। मेरे होर कारण जिहड़े आ मेरे जीवन में काम नहीं होने। हाँ मैं खेती करदा काम होनी है, मैं मजदूरी करदा काम होनी है, मैं कारीगरी के काम करदा काम होनी है, लेकिन आत्मक जीवन में वो काम किसी अर्थ नहीं। वो गुजारण नहीं, रोटी पानी नहीं, रहन नहीं, लेकिन आत्मक जीवन जीने लई वो काम तुहाडे किसी अर्थ नहीं होने। सतगुरु जी ने इसे करके आख्या कि ऐ मनुख जेकर तू गुरु के दरबार में आया, अपने गुरु की गोद में आके मन करके बैठ गया, मन नो ते तन नो ते अपने शरीर के सारे अंगां अलाइनमेंट पिछला एक अलाइनमेंट का शब्द होता है। जिस तरह एक गड्डी, एक कार, एक बस वो पहिए विंगे हो जाते हैं, विंगे तो वो विंगे होंगे ने तो वो पहिए जोड़े ने एक तो गड्डी चलेगी नहीं ठीक, एक टायरों का सत्यानाश हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जे वही टायर अलाइनमेंट में हो बाकी सेहत में हो तो उन्होंने टायरों का नुकसान नहीं होता। थोड़ी जिंदगी भी उस बस की तरह है। जे साडा मन, साडा तन, साडी आत्मा अलाइनमेंट में ना हुई, मैं फिर बेनती करा अलाइनमेंट में एक सेहत में ना हुई तो तुहाडा अज भी नुकसान कल भी नुकसान। इस अलाइनमेंट में लियाउण लई तुसीं चौंकड़ी मार के बैठे हो, अखां बंद करके बैठे हो, क्योंकि असीं मन नूं ते तन नूं ते आत्मा नूं एक अलाइनमेंट में लियाउणा ताकि सानूं अपने घर का पता लग जाए। Without alignment of your mind and the soul and the body, you cannot reach your own house. ਤੁਹਾਡੇ अंदर एक अपना घर है, ਤੁਹਾਡੇ अंदर एक अपना घर जिथे तू रहिंदा सी, जिथे तू रहिंदा सी, जिसने तेरा अकाल पुरख निवास कीता सी within this body, वो जिहड़ा जिथे तू रहिंदा सी तू गलती नाल धोखे नाल उस घर नूं छड्ड दित्ता। जदों घर नूं छड्ड दित्ता ते घर दा दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया। फिर तुसीं बाहर रहंदे इन्ने आदी हो गए कि तुहानूं अपने घर दा नंबर ही भुल गया, तुहाडे घर दा हाउस नंबर ही भुल गया, तुहानूं दरवाजा भी भुल गया। क्यों भला भुलिया? क्योंकि तुहाडा संबंध ही कोई ना रहे। तुसीं बाहर की दुनिया नाल संबंध रख लिया, मेरा मेरा मेरा। जदों मेरा मेरा बाहर की दुनिया च कीता तो जिहड़ा तेरी अंदर की दुनिया का घर सी जिथे तू टेक के बहना सी तो जिंदा लग गया, वो तो बंद करके आ गया। उस घर का तू याद ही भुल गया कि मैं इत्थे रहना सी। जिस कारण करके इंसान जिहड़ा बेअंत अवगुणां का शिकार हो गया, वाहिगुरू बेअंत अवगुणां का शिकार हो गया, तृष्णा दे विच आके अनेकों विकार पैदा हो गए। क्यों? अपना घर छड्ड दित्ता है। जिस घर में बैठ के उन्होंने अपने जीवन का ज्ञान होना सी, जिस घर में बैठ के उन्होंने अपने जीवन पद्धति की शिक्षा मिलनी सी, लैनी सी, वो दिन छड्ड दी। वो तो एक ऐसे घर में रह रहा जिहदा अपना घर है ही नहीं। जिस घर में तुसीं रहंदे हो ना, साडा ना तुहाडा घर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिस दुनिया में तुसीं रहिंदे हो वो तुहाडी दुनिया नहीं, वो टैंपरेरी है। वो एक सिर्फ टैंपरेरी कुछ समय नहीं तुसीं दुनिया च रह रहे, पक्के नहीं रह रहे। जिंदगी एक सफर है, मुसाफरी की तरह तुसीं ते सफर कर रहे हो। जब तुहाडा सफर मुक गया उस वेले घंटी बज गई, गड्डी तो तुहानूं उतरना पेगा। जदों गड्डी तो उतर गए तो सारा पिछे भरिया हुआ डब्बा छड़ना पेगा। गुरु साहब आखते ने कि जदों मनुखी मन ने अपने असली घर को छड़ दिता तो वह नकली घर में आ गया। जिस करके तुसीं अज रहिंदे हो माया के घर में, ये तुहाडा घर नकली है, नकली। जिस करके तुसीं रहना सी वो असली थी। उस नकली घर से जदों रहन लगे
जे माया ने तेनू पूरी तरह लैस कर दिता। क्या किस गल ते लैस किया? तृष्णा विच, अग विच, काम क्रोध विच, लोभ विच। गुणवंती सच पाया तृष्णा तज विकार। जेड़े गुणवंती हुंदे ने गुणां दे धारनी हुंदे ने, रब्बी गुणां दे। जदों रब्बी गुणां दे कोई धारनी हो जावे उस वक्त कहते ने सतगुरु जी ऐ दुनिया के लोगों सब तो पहला तेन तृष्णा की अग विचों अकाल की शक्ति कट लेती है और फिर दोनों अनेकों विकार में तुम त्याग देते हो। पर ये किस तरह होया? चानन होया, रोशनी हुई। कितने चानन होया? मन च तेन असली घर का पता लग गया। गुर शब्दी मन बेद किस नाल तुहाडे मन नूं तीर वजिया, गुर शब्दी मन भेदिया। जद गुरु का शब्द सुनिया, जद गुरु की शिक्षा सुनी, जद गुरु का उपदेश सुनिया तो मेरा मन जिहड़ा सी वो कंब उठिया, हिल गया। क्योंकि मेरे मन नूं उस वेले ज्ञान होया कि मेरा ये असली घर नहीं है जिथे मैं रहना, घर मेरा किते होर है। और इस घर की जानकारी नहीं गुरु के शब्द की, गुरु के चोट की लोड़ है। तो अपनी रसना प्रेम प्यार इस जुबान के राही जदों प्रेम ते प्यार में आके शब्द पढ़न लगा, शब्द ना जुड़न लगा, वाहिगुरु वाहिगुरु कहन लगा, तो जिंदगी च एक तब्दीली आई। केड़ी? वो तृष्णा विकार जिहड़े दूर होने शुरू हो गए। पर ये सब कुछ किवें होया? अपने आप तुसीं कुछ नहीं कर सकते। याद रखियो, बड़े बड़े हथ खड़े कर जाते हैं, हे रब्बा मैनू काम दी नेरी तो बचा, हे वाहिगुरु मैनू क्रोध तो बचा, हे वाहिगुरु मैनू लोभ तो बचा लै, मैनू मार दिता है, उजाड़ दिता है, मेरा अखलाक गिर गया, मैं इन्ना गिर गया कि लोभ विच आके मैं अपने भरा का भी कतल कर दिता, मैं लोभ विच आके मैं अपनी मां भी मार दी, मैं लोभ विच आके मैं बेइंसाफी की। पर जब ऐसे बंदे को पता लग जाए कि मैं अनेकों विकारां च फस गया, रब अगे अरदास करता कोई कोई रब्बा मैनू लोभ के कुत्ते तो बचा ला, नहीं तो मैनू खा जा सड़ के कुत्ते। अपने मन के विचार करके देखो केड़ी गल विचार करनी है कि बगैर सतगुरु तो, बगैर गाइडेंस तो किसी ने भी इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं। गुरबिन घोर अंधार, ठीक है बोलो सतगुरु जी ने, गुरबिन घोर अंधार, गुरबिन सुरत न सिद्ध, गुरुबिन मुक्त ना पावे। ये गल मैं नहीं कहता, गुरु साहब आप कहते हैं। फिर कहते हैं एक तो उल्ट की होता है, जिहड़े मनमुख ने पाप के मन की मर्जी करने वाले ने उन्होंने कभी भी मैल मन की उतरती नहीं। हाय रब्बा कभी तुसी लोहा वेखिया, लोहा वेखिया, लोहा जिहड़ा है जे उस लोहे नूं तुसी पेंट ना करो, उत्ते तेल ना लावो तो थोड़े दिनों के बाद लोहे नूं जंगाल लग जाता है। जंगाल जो जो लोहे नूं जंगाल लगता है तो यो जापदा भी लोहा नहीं है। गुरसिखा जब तेरे मन नूं माया का जंगाल लग गया तो तेनों अपने अंदर आत्मा नजर नहीं आएगी, आत्मा नजर नहीं आएगी, पर है उत्थे जंगाल लाहे बगैर तेन ज्ञान नहीं आएगा। जब जंगाल को ला दिता, अपने मन का जंगाल ला दिता, फिर तेन पता लगेगा कि मन तू सो जोत, मन तू जोत अपना मूल, फिर तो दुआइयां पाएगा केड़ा किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा में लो राम, चार कुंड दे 10 भर में थक आए प्रभु की शाम, तेन तुझे ते बाहरी किते न आवे काम, जल बिन साथ कुमलावती उपजे नाही दाम, उपजे नाही दाम, जल बिन साथ कुमलावती उपजे नाही दाम।
ਹਰ ਨਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਸਾਜਨ ਕਤ ਪਾਈਏ ਵਿਸਾਰ ਤੜਫਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਦ ਪਾਈਏ ਜਿਤ ਕਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨ ਪ੍ਰਗਟਈ ਪਾਠ ਨਗਰ ਸੇ ਵਟ ਨਗਰ ਸੇ ਸਰਬ ਸਿੰਘਾਨ ਤਮੋ ਰਸ ਸਣ ਦੇਈ ਸਭ ਖਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਬਿਹੁਣਿਆ ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਬਿਹੁਣਿਆ ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਣ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਚੱਲਿਆ। ਹੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉਜੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮਗਰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। Who are you? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲ। ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਕਰ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਦੈਰਸ ਭਰਮੇ ਥਕਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਿਜ ਕਰ ਵਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। ਨਿਜ ਘਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਹੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ। ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਸਿਰ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆ, ਪੱਗ ਲਾ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਬਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਜੜ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੜ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਦਾਸ ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੇਸ ਵੀ ਮੋੜ ਲਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਵੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ। ਧਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਸ ਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਮਗਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਘੁੰਮ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਪੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਚਲੋ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸ਼ੁਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ, ਇਸ ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਵਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਟੱਠੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 47-48 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਗਿਆਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਧਨ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
गुरमुख प्यारियो कि निज कर बसे कीवत पर अमृत पीवे। बाहर की मिले जहर, निज कर बसे अमृत पीवे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤਾਂ ਸੁਖ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੜਫਦੇ ਕਿਉਂ ਬਰਾਈਤੇ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਤੜਫਦੇ? ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਸਾਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਚੈਨੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ the human mind has enjoyed peace of his mind in the womb of the mother. That's why he remembers what is the peace. ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ? ਲਿਵ ਛੁੜ ਗਈ, ਲਿਵ ਛੁੜ ਗਈ ਮਾਇਆ ਵਰਗ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿੱਥਾਰ ਵਿਸਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਲਿਵ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ ਜੀ ਸਦਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਮਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਬਾਲਟੀ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਲੈ ਲਓ, ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਡੋਬ ਦਿਓ, ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਘੰਟਾ ਰੱਖੋ, 2 ਘੰਟੇ ਰੱਖੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਗਲਾਸ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਉੱਚੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਹਵਾ। ਕੀ ਸੀਗੀ ਉੱਚੇ? ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗਲਾਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦ ਬਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ। ਬੁਲਬੁਲੇ, ਉਹ ਬੁਲਬੁਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਹਵਾ। ਜਿੰਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਗਲਾਸ ਭਰਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਗਲਾਸ ਭਰਦਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਲਾਸ ਮਗਰ ਖਾਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਪਤਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਹਉਮੈ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਰੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੰਕਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਚੁੱਕ ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਣਵੰਤੀ ਔਗਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਔਗਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਾਤ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਹੇ ਰੱਬਾ, ਮੈਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂ। ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਵਾਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੌੜ ਗਏ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜ। ਮਨਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ, ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਬਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾਈ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਪਕੜਿਆ। ਜਦ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਉਸ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੰਬਣੀ ਛੜ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗਰ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕਦਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਧਰਮ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਦ ਬਾਹਰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਾਲ ਆਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਪਰਾਤ ਭਰ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਪਰਾਤ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨਾ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਤ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਲਾਗੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥ ਕੀਤੀ ਮੋਰੇ, ਲੈ ਦੌਲਤਾਂ ਆ ਲੈ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ? ਅੱਜ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਿਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ, ਪਰੇ ਕਰ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਔਰਤ ਗਰੀਬਣੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜੇ। ਆਖਿਆ, ਦੌਲਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰਾਤ ਰੱਖ ਲਾ, ਜਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਾਤ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਲਤਾਂ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੱਜ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿਜ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਹੋਏ ਬੋ ਉਹ ਫੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ, ਮਾਇਆ ਦਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰਕੀ ਦੇ ਦਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਦੇਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇਲੂਜਨ, ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਿੱਤਰ ਕਨੇਰੇ ਕਰ ਥਕੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ ਕੋਏ। ਮਿੱਤਰ ਕਨੇਰੇ ਕਰ ਥਕੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ ਕੋਏ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ ਕੋਏ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ ਕੋਏ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਿਲ ਪੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਪੀਤਮ, ਮਿਲ ਪੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਮਿਲ ਪੀਤਮ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ। ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੀ
ਛੋਟਾ ਕਰ ਕੰਮ ਪੈਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਮਾਰਗ ਪਿਤਾ ਮੰਗ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੀ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਗਨੇਰੀ ਹੋਏ ਨ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਦਰ ਮੁਝੇ ਤੇ सगल समगरी तुम्हारे सूत्रधारी तुम दे हो रे सो आज्ञाकारी तुम्हारी कात मित तुम ही जानी नानक दास सदा गुरमानी। अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरन गए। गुरु नानक ने ध्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास ने सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराए श्री हर कृष्ण ध्याये। जिस डिठे सब दुख जाए देख बहादुर सिमरिए। करुणा निध आवे ताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाह दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चारियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही तेग अनिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सच्चाइयां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपड़ियां लहारियां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां ना चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ केसा स्वासा संग निभाई। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारे दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जिति आवे जिति आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचया रियाए। देख देख फतेह पिंड की पैस पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल माले बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान उत्साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जिते इश्नान चौकिया चने बुगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पादा रखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो। श्री ननकाना साहिब ते हर गुरुद्वारे गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दी दात ते सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान निताणियां दे तान न्योटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु। आप जी दे हजूर रहलास साहिब दा पाठ शब्द कीर्तन दी अरदास अनंद साहिब दियां 6 पौड़ियां दी अरदास है जी। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसादी देख हाजिर है। दर परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आज्ञा बख्शो। सरबत दे कारज रास करने सेई प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम जित आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आज्ञा बड़ी हकारती तवे चलायो पंथ सब सिखन तो हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे
का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्दे दे बुझाई बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा जुग चारे परमाही परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते शब्दे दे बुझाई हर जियो कृपा करो तुम प्यारे सतगुर दाता मेल मिलावो हर नाम देवो धारे रहाओ मनसा मार दुबदा सहज समानी पाया नाम पारा हर रस चाख मन निर्मल हुआ किल बिखा काट न हारा शब्द मरो फिर जीवो सदही ता फिर मरण न होई अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावे कोई दाती दात रखी हथ अपने जिस पावे तिस देई नानक नाम रते सुख पाया नरके जापे सेई दाते दात रखी हथ अपने जिस पावे तिस देई नानक नाम रते सुख पाया नरके जापे सेई वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ
ਘਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗੀ ਰਸੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਕਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿਆਣਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਜਿਸ ਵਸਤ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ 5 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ। ਇਕਾਈ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਤੋਂ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ $10 ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ $10। ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਦਾ, ਜੇ 200 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਾਈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਕਾਈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਕਰੋ 50 ਜਣੇ ਆ, 50 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, 50 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 1 by 1 ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਤ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਬਗੈਰ ਜਗਾਇਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਬਗੈਰ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੀ ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤਾਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੀਟ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਟ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾਓ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਪੌੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਾ, ਔਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਕੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਜਿਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਕੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਕਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ ਜੀਣੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਣੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਰੇ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮਰਿਓ ਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੀਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਸਭ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸੈਚਰਡੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਟਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ
ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਜ ਕੌੜੀ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਨਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਮਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਗੰਗਾ ਕੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਸੁਹਿਲਾ ਹਉ ਵਾਰਿਤ ਸੁਹਿਲੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਨੇੜੇ ਸਮਾਲੀਨ ਦੇਖੇ ਗਾਦੇ ਬਣਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵ
ਤੁਧ ਆਗੇ